भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आमे श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग आमे शेष करिचे 40 नंबर श्लोक पर्यंत। आज 41 रु नवा। तो वर्तमान सुधा भगवान कृष्ण आमको ज्ञान दौरान काम जो काम की कामना हूँ आमर चिर शत्रु मनुष्यर चिर शत्रु ये हूँ सर्वग्रासी पाप कर्म एवं कर्म बंधन कारण आमर ज्ञान को आवृत करुच्ची आमर चेतना को आवृत करुच्ची फल कौन हूँ ना आम कृष्ण को दूरे जाऊे आमर आध्यात्मिक प्रगति होनी बाधा सृष्टि करुच्चे कामना आध्यात्मिक प्रगति पछरे तेणु यही से विभिन्न कथा कही आ पूर्व जे केमिति आवरण ये कि माने को मात्रा रे आवृत करुचे हमको तीन प्रकार कथा कही सेठी आउ तापर पुणी एक्सप्लेन कले जे ये केमती दुष्पुरेण अनलेन च बोलिकी कही अर्थात ये कामना केबे हेले संतुष्ट हुएनी तृप्त हुएनी जेते आमे कामना को आमे जेते खाद्य देले भी कामना अग्नि को जेन पेट्रोल देले अग्नि जले सेमती कामना प्रज्वलित हम केबे साटिस्फाइड हुएनी एवं ये कामना कोठी अछि हम पूर्व श्लोक रे भगवान कहले ये कामना हम शरीर रे तीनोटी जगह अछि इंद्रिय मन बुद्धि ये तीनोटी जगह रे कामना छुपी रही जदि आमे जानि लेनी जे तीन जगह अछि भगवान सेति पई वर्तमान कहया जाउचंदी जे केमिति आमे आपु जीति परिबा ये कामना को ता जो जे कि कर्म बंधन कारण जे कि हमरो आध्यात्मिक प्रगतिर प्रतिबंधक तेणु आम बर्तमान जो से श्लोकटी सेयार मु करुच्ची देखंतु तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत सर्व पाप पाप पापनामन पापनां प्रजाहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। आउथरे सुनंतु तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत सर्व पाप्नानं प्रजह्यनं ज्ञान विज्ञानं नाशनं। कि आवृत्ति करिया चाहछन जदि करि परिबे। मु करछि सर। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतश्चव पाप्नानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तेणु हे अर्जुन हे भरत श्रेष्ठ प्रारंभରୁ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରି ପାପର ଏ ବିରାଟ ପ୍ରତୀକ କୁ ବିନାଶ କର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ତଥା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ନାଶ କରି ଏ କାମକୁ ହତ୍ୟା କର। ତେବେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟିର
ଆମେ ଏଇ ହେଲା ମିନିଂ ଯେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭରତ ସର୍ବ, ଭରତ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଭରତ ବର୍ଷର, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତସ୍ମାତ୍ ଦ୍ୟାରଫୋର, କାହିଁକି ଦ୍ୟାରଫୋର କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିସାରିଲେଣି କୋଉଠି ଇଏ ଅଛି, ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଜ୍ଞାନ, ଆମର ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଇଏ ହଉଛି କର୍ମବନ୍ଧନର କାରଣ, ଇଏ ହଉଛି ଚିରଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତସ୍ମାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ୱଂ, ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ କଣ କର? ନିୟମ୍ୟ, ସଂଯତ କରିବାକୁ, ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କଣ? କାହାକୁ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ। ଆଦୌ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଏ ଅର୍ଜୁନ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ଏହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ପାପନାଂ, ପାପନାନଂ, ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ପାପର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଏଇ ପାପର ପ୍ରତୀକକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜା ହିଁ ନାଶ କର, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଇଟ୍, କିଲ୍ ଇଟ୍, ମାରିଦିଅ ତାକୁ। କାହିଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ହି ଏନଂ, ଏହି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ନାଶନଂ, ଇଏ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ବିନାଶ କର୍ତ୍ତା, ନାଶକାରୀ। ଇଏ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତିକୁ ଇଏ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦଉଛି, ନାଶ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ପ୍ରଥମରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉ ତିନି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପ୍ରଥମେ ତମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଏ ପାପକୁ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ତମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଏ କାମକୁ, କାମନାକୁ, ତେଣୁ ୟାକୁ ନାଶ କର ପ୍ରଥମରୁ। ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ବା ସଂଯମ କରିକି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି, କାରଣ ଇଏ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ନାଶନକାରୀ, ନାଶକାରୀ, ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ହାତରେ ଅଛି କି କଣ? ଏହା ହିଁ ଅଛି, କେବଳ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। କାମନା ସବୁ ଜାଗାରେ ଛୁପି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସପୋଜିଂ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରୁ ପଢୁଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରୁ, ଆଉ ମଝିରେ କିଛି କରିପାରିବା କି? ଆମେ ଆଉ ଡିସିସନ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା କି? ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଆମେ ପଢୁଛେ ମାନେ ପଢୁଛେ, ଏବଂ ଆମର ସର୍ବନାଶ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି, ପକ୍କା। ତେଣୁ ଆମକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ କୋଉଠି ରୋକିବା? ଆମେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଯଦି ପାହାଡରୁ ପଢୁଛେ, ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ରୋକିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେଇଠି କରିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠୁ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଅଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁର। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। ଏବଂ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ, ବିଫୋର ଜମ୍ପିଂ ଦ କ୍ଲିଫ୍, ଆମେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଜମ୍ପ କରୁଛେ, ଯେମିତି ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରୁ ଜମ୍ପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ରୋକିବାର ଥିଲା, ସେମିତି ଆମେ ଆମର ଯୋଉ କାମନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଆମର, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ନାଶକାରୀ, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର। ଏ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କଣ? ଜ୍ଞାନ ହଉଛି, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପଢିଥିଲେ 11 ନମ୍ବରରୁ 30 ନମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜ୍ଞାନ, ସେଠି ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, we are not the body, we are soul, ଆମେ ଆତ୍ମା।
এই কথা ভগବାନ ସେଠି କହିଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନ ସେଠି ପୁରା ବହୁତ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ ଦେଇଛନ୍ତି 11 ନମ୍ବରରୁ 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା। ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ କଣ? ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆମର ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି, ଯେ ଆମେ ହଉଛେ ଆତ୍ମା। ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆମେ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ହଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ଯଦି ଅଂଶ, ତାହେଲେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଦାସତ୍ୱ, ଦାସ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଇଏ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ଗୋଟେ ପର୍ପଟରେ ଭଲ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଅଂଶର କାମ ହଉଛି ଟୁ ସର୍ଭ ଦ ହୋଲ। Part serves the whole. Independently, part has no existence. ତାର କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ହିସାବରେ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱଭାବଟି ଆମର ଆବୃତ ହେଇଯାଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା? କାମନା ଦ୍ୱାରା। ତାକୁ ଅନାବୃତ କେମିତି କରିବା? ଆମର ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେଇକି। We'll have to revive our Krishna consciousness. ସେଥିପାଇଁ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ମତେ। ଇଏ ହଉଛି ମୋର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଜିସନ। ସେବା କରିବା, ଭକ୍ତି କରିବା, ପ୍ରେମ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି। ମତେ ଏଇଠିକି ଫେରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇପାରିବି। ଅଦରୱାଇଜ ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁଖ ନାହିଁ, ମନର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ଆମେ ଦୁନିଆକୁ କହୁଛେ, ଦେଖେଇ ହଉଛେ, ଆମେ କହୁ ଦେଖେଇ ହଉଛେ ଯେ ଆମେ ହଉଛେ ମାଷ୍ଟର। ଯଦିଓ ଭଗବାନ ମାଷ୍ଟର, ଆମେ ଦେଖେଇ ହଉଛେ ଆମେ ହଉଛେ ମାଷ୍ଟର। ଯେମିତି ଯଦି ଜଣେ ଭିକାରୀ କୋଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଇସା ଧରିକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଏବଂ କହିବ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଧନୀ, ମୁଁ ହଉଛି ଧନୀ, ଇଏ କଣ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ? କେତେ ସମୟ ଧରିକି ସିଏ ଏମିତି ବାହାନା କରିପାରିବ ମୁଁ ଧନୀ ଧନୀ ବୋଲିକି? ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ? ସେମିତି ଜୀବ ଯଦି ଏଇଭଳି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ହଉଛେ ମାଷ୍ଟର, ଆମେ ହଉଛେ ବସ୍, ଆମେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା, କେତେ ଦିନ ଆମେ ଏଇଭଳି କରିପାରିବା? ଆମେ କେବେ ହେଲେ ହାପି ହେଇପାରିବାନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି, ଆମ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷ ହବ, ଯେହେତୁ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆବୃତ ହେଇଯାଉଛି। ଏ କାମନା, ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏ କାମନା ହଉଛି କଣ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ପରଭର୍ଟେଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ, ସେଠି ଲଭ ବା ପ୍ରେମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜୀବର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସୁଛେ, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେଇ ଲଭ ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଲଷ୍ଟ। ପ୍ରେମଟା ଏ କାମନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛେ। ଲଭ ହେଲା ମାନେ ସେବା କରିବା କଥା। ତେଣୁ ସେବା ଭୋଗ ବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମର ମାନେ ପ୍ରେମଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଟପମୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ, ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ।
तार परभर्सन ये हेइथिबारु रिफ्लेक्शन हेइथिबारु ये मध्य कामना मध्य शक्तिशाली भौतिक जगत रे बहुत स्ट्रंग से भाया स्ट्रंगेस्ट तेणु ताकू नियंत्रण करवा आयत्त करवा एते सहज नुह कहीं आम देखुचे जे वृद्ध हेले भी कामना को परित्याग करना काम पिपासा रही इवन माने डेथ बेड रे मध्य लोक कामासक्त कामना को छाड़ी पारुनी सॉल्यूशन कौन भगवान कहते आमर प्रथम कहते इंद्रिय को कंट्रोल बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग आम इंद्रिय को नियंत्रण करवा केमिति नियंत्रण करवा इंद्रिय को कौन नियंत्रण करहब एत सहज इंद्रिय माने सर्प एक्जाक्टली सर्प जमी माने ताकू जेते आम पेट करके रखे किंतु तार नेचर अलग आसे सांगे सांगे फणा टेकी दब जो पर्यंत तार विषदंत झड़ीनी से भयंकर सेमती इंद्रिय जिते जहाँ करे आमे ताकू कंट्रोल कले भी एत सहज नुहे करवा से पुणी उठिब आमको माने भोग करने मजबूर करे से आमको कौन करने पड़ो ना आमको नियंत्रण आम एमती करवा भगवान सेवारे लगे दे सबू इंद्रिय मान आखि कान नाक चर्म जीभ ये पांचटी जाक को आम लगेदबा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय पांचटी 10टी जाक को आम लगेदबा कौन भगवान सेवा भक्ति रे साधना भक्ति प्रणाली अनुसरण करिकी साधना भक्ति से कौन श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम जो 9टी अच्छी नवदा भक्ति से गुड़िक तारी माध्यम श्रवण माने आम कान को एंगेज करदे भगवान को कथा शुणवे भगवान कौन कहते भगवान को विषय अर्थात गीता भागवतम कीर्तन माने आम जीभ को एंगेज करदे जीवा को एंगेज कले कौन भगवान का नाम नबारे आम आ फालतू जिनस कथबार्ता होने केवल भगवान नाम को उच्चारण करुचे तो जीव को आम नियंत्रण करुचे संयमता ये आम तैयारी करुचे तेज स्पेशली जदिव नवदा भक्ति अच्छी 9टी आमर साधना भक्ति प्रणाली रही तेरे श्रवण कीर्तन हूँ कलिजुगे 2टी मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस भगवान को शुण भगवान विषय शुण गीता शुणा एवं भागवतम बोले भगवान एवं भक्त मान विषय जाना भगवान गुणगान करवा एवं हरे कृष्ण महामंत्र जपटी जपीवा ताले कौन हम ना ये 2टी श्रवण और कीर्तन ये आमर हृदय रे जो छुपिकी रही आम इंद्रिय रे से गुड़िक सफा है कामना कारण आम बेसिकली हूचे रजगुणी 90% ए दुनिया रे रजगुण प्रभाव रे कर्म करुचंती तृष्णा रही आकांक्षा रही आस्पिरेशन रही ये हूँ रजगुणी तेणु आमर गोटे ठीक कवरिंग अच्छी जेहेतु आम रजगुणी आमर दर्पण में जमी महिला भगवान डिस्क्राइब करते पूर्व श्लोक दर्पण महिला आमको आमको खाली श्रवण काम करनी कठोर साधना अर्थात श्रवण कीर्तन 2टाक दरकार जमी ध्रुव महाराज करते से भाई आमर ये 2टी हूँ कलिजुगे 2टा हूँ ग्रेटेस्ट विपन श्रवण और कीर्तन ये कामना को सफा कर जो 2टी आमको ट्रबुल दौरान तेणु किसी कथा ना आम बयस के आम पिला जदिव भगवान कहते पिलादिन करार अच्छी कृष्ण चेतना को
ପିଲାଦିନୁ ଏ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ପିଲାବେଳୁ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପାତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଆମର ବୟସ କେତେ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି what matters is understanding the knowledge, ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଚାଲିଥିବି, ଏଇଭଳି ଭୋଗ କରୁଥିବି ଏବଂ ମୁଁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡୁଥିବି ଏବଂ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ହଉନଥିବ, ଏଇଭଳି should I take it for granted, କି ନା ମୁଁ ସିରିୟସଲି ନେବି, ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଏଥିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ମୁଁ ସିରିୟସଲି ନେଲି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଷୋଳମାଳା ଜପ କରୁଛି, ଗୀତା ଶୁଣୁଛି, ପଢୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଯୋଉ କାମନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ, ମନରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ କାମନା ଯୋଉ ଛୁପିକି ରହିଛି, କଣ ହବ? ଇଏ ଏ କାମନା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଲଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଇନଟୁ ଲଷ୍ଟ। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି। ଲଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଇନଟୁ ଲଭ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲଭ୍ ହଉଛି ଆମର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଲଭ୍ ମିନ୍ସ ସର୍ଭ, ଲଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଏନ୍ଜୟ। এইଭଳି ଭଗବାନ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କର ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇକି। ଦିସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବାନି। ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଲଗେଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କାନକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାରେ, ଗୀତା ଭାଗବତମ ଶୁଣିବାରେ, ଆଉ ଜିଭକୁ ମାନେ ଆମେ ଲଗେଇବା କୋଉଥିରେ? ହରିନାମ ଜପରେ, ପ୍ରସାଦମ ନବାରେ, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏଇଭଳି ଯେତେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମେ ତାକୁ ଲଗେଇବା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଦୁଇଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଳି ଯୁଗରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଲେ? ଏଇଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। କାହିଁକି ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଫାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ସେ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ये हला श्लोकटी। इंद्रियाणि पराणि आहो इंद्रियेभ्य परम मनः, मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परत परत परस्ततु सह। कि पढ़ी पारे? इंद्रियाणि आउ थे कौच, इंद्रियाणि पराणि आहो इंद्रियेभ्य परम मनः, मनस मनस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परस परतः तु सह। इसको के आवृत्ति करिवे? କରୁଛି ସାର୍। ना करो। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣि ପରାଣ୍ୟହୂରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଭ୍ୟଃ ପରଂ ମନଃ ମନସ୍ତସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି ୟୋ ବୁଦ୍ଧେ ପରତସ୍ତୁ ସଃ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଜୀବ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଉନ୍ନତତର, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧି ମନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଅଟେ। हरे कृष्ण। तेरे आमे जदि नेक्स्ट श्लोक ए जो श्लोक को आमे जाउचे, माने एठी भगवान जो जितिबा कथा कहउचंदी काम को, एठी खाली जितिबा कथा कहउना, काम को मारिबा कथा भी कहउचंदी। दैट इज इंपोर्टेंट। आमे जदि खाली जिति जीवा, जिति की छाड़ी देले सी हमको छाड़ीबनी। कौनसी शत्रु को घायल करके छाड़ी देले से पुनी वापस आसीबो, आक्रमण करिवो। तेणु मारिदबा कथा कहउचंदी, काहेकि ना लस्ट होउची, माने से राजा, से जहाँ भी वापस आसीबो घायल कले भी। तो मारिबा कथा कहउचंदी। सेति प्रथमे जो श्लोक रे से कहले
ଯେ ବିଗିନ୍ ୱିଥ୍ ସେନ୍ସେସ୍, ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କର, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କାହିଁକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କରିବା କଥା କହିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଦଉଛନ୍ତି, why to begin with senses। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ମାନେ କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପରାଣି ଆହୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପରାଣି ଆହୁ, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ପରାଣି ମାନେ ଉନ୍ନତତର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। କାହାଠୁ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁଠୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟଠୁ। ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଡଲ୍ ମ୍ୟାଟର ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସେ ଡଲ୍ ମ୍ୟାଟର ଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ତର ବା ଉନ୍ନତତର ହଉଛି ପାୱାରଫୁଲ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ। ଏବଂ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଭ୍ୟ ପରଂ ମନଃ, ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଉନ୍ନତତର ମନ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମନସଃ ତୁ କିଂ, ମାନେ ମନ ମଧ୍ୟ, ତୁ ମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ, ମନସଃ ତୁ ମାନେ ମନ ମଧ୍ୟ ପରାବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିଠୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମନଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୁଦ୍ଧି। ଫାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉ ବିଷୟ ତାଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଟାଣିକି ଆଣୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉଛି ମନ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କହୁଛନ୍ତି ମନ ମନସଃ ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି, ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନଠୁ। ଯାହ ବୁଦ୍ଧେ ପରତଃ ତୁ ସହ, ସହ ମାନେ ଜୀବ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, লিভিং ଏଣ୍ଟିଟି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧିଠୁ କିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ସେ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଆମର ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ବାହାରେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରେ ମନ, ମନ ପରେ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ପରେ ଆମେ, ସହ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ମାନେ ଯୋଉ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମ୍ୟାଟର, ସିଏ ହଉଛି କମ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା କମ୍ ପାୱାରଫୁଲ କାହାଠୁ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କମ୍ ପାୱାରଫୁଲ କାହାଠୁ? ମନଠୁ। ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ ମନ, ମନଠୁ ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିଠୁ ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛି ନିଜେ ଆମେ, ଆତ୍ମା। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ଥିତି, ଆମର ପୋଜିସନ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବସିଛି ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଫିସର ହେଲା ମନ, ମନ ଉପରେ ବସିଛି ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ କାମ ବି ଅଛି, କାମ ସବୁଠି ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ସବୁଠି କାମ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିତିଗଲେ, ମନରେ ଅଛି କାମନା, କାମନାକୁ ମନକୁ ଜିତିଗଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁଠି ବସିଛି, କାମ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି, କାମନା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପ୍ରଥମେ କର? ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ମନ, ମନଠୁ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିଠୁ ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ଇଜି କୋଉଟା କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବ? ଯେ ଲେସ୍ ପାୱାରଫୁଲ, ଲେସ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କାମନା, ଆମେ ଏ ସୁଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛେ, ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଏ କାମନା କେତେବେଳେ
ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ବା କାମନାର ପୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ହଉଛି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା। ଇଏ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମନା ଆମର ଶରୀରରେ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ, ମନରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁଠି କାମନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କାମନା କାହା ପ୍ରତି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି, ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି। ବିଷୟ ହଉଛି ପ୍ରକାଶ୍ୟ, ସେ କିଛି କରିପାରିବନି ମନକୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରକାଶକ, ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ହିଁ କିଛି ହବ, ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଉଛି ଦ୍ୱାର, ଗେଟୱେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ତୃପ୍ତି କରାଯାଏ ବା ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛେ। ଖାଲି ରସଗୋଲାଟେ ଅଛି, ଯଦି ଏ ରସଗୋଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଦ୍ୱାର ଥିବା ଦରକାର, ମୋର ଜିଭ ନାହିଁ, ମୋର ସେ ସ୍ୱାଦ ପାଇବିନି। ତାର ଦ୍ୱାର ହଉଛି ଜିଭ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ମନ, ମନ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଯଦି ଆତ୍ମାଟିକୁ କୌଣସି ମତେ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଦବା, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କାମ କିଛି କରିପାରିବନି। ଯୋଉ କାମନା ବସିକି ଛୁପିକି ଅଛି ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛେ, କାମନା କିଛି କରିପାରିବନି ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ସେନ୍ସେସ୍, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ୱିଥ ସେନ୍ସେସ୍ ଫାଷ୍ଟ, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରପଟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଉପାୟ ଅଛି। ସେ ଉପାୟ କଣ? ଆମେ ତଳୁ ନ ଯାଇକି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ନ ଯାଇକି ସିଧା ଉପରୁ ଆସିବା। କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯିଏ 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 ତା ଉପରେ, ସବା ଉପରେ କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଉପରେ ମନ, ମନ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ କିଏ ବସିଛି ଫାଇନାଲି? ଆମେ ନିଜେ, ଆତ୍ମା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମାରୁ ଆସିବା। ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ ସେଲ୍ଫ, ଆତ୍ମା। ଇ କୋଉ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଓପିନିଅନକୁ, ମତକୁ ଏବଂ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ, ଦିଟାକୁ ସେ କନସିଡରେସନକୁ ନେଇକି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଯମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରୁଛେ ଅର୍ଥ ଆମେ ମାନେ ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରୁଛ। ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ରିଜନ, ମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ଉପରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆତ୍ମାରୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଆମର ମାନେ ଲଗେଇବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଆମେ କରେଇବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏମାନେ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଅଧୀନସ୍ଥ ହେବେ। କାହାର? ଆତ୍ମାର, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଯାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପରା। ପରା ମିନ୍ସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ବଳବାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପରା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରାଣି ଆହୁ। ପର ଜିନିଷ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ପର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେବେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନ ଜାଣିଲେ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଜ ନିଜର ବିଷୟକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କାନ ଜାଣୁଛି, ତା ନିଜର ବିଷୟ ଶୁଣିବା କଥା। କାନ ଯାହା ଜାଣୁଛି ସେ ଆଖିର କାମ କରିପାରିବନି, ନିଜ ନିଜର ବିଷୟ। ଆଖି ତାର ସେ ଦେଖିବା କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଭୋଗ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ବିଷୟ, ସେ ତାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ ମନକୁ ଜାଣୁଛି କି? ଜାଣୁନି। ମନରେ କଣ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜାଣୁନି। କିନ୍ତୁ
କାହିଁକି ନା ମନ ଉପରେ ବସିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ମନ ଜାଣୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ କରୁଛି ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ କଣ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏସବୁ ଜାଣୁଛି। ସେ କଣ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, କଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ, ସବୁ ଜାଣୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ଆମେ ସପୋଜ ଚୁପଚାପ ବସିଯିବା, କାନ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ବସିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମନ ବସିବ କି? ମନ ଚାଲିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ସୁପିରିୟର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାର୍କସ୍। ତେଣୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସୁପିରିୟର, ପରା। ଏବଂ ଉପରେ, ମନ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧି। ଏ ବୁଦ୍ଧି କଣ କରୁଛି? ଏ ଜାଣୁଛି, ଇଏ ମନ କଥା ଜାଣୁଛି, ମନ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି, ସେନ୍ସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଥା ଜାଣୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ କଥା ଜାଣୁଛି, ସବୁ ଜାଣୁଛି ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଠୁ? ମନଠୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ, ମନଠୁ, ଦିଟାଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୁଦ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛି କିଏ? ବସିଛି ଏ ବଳବାନ କାମ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ମାଲିକ କିଏ? ସେଲ୍ଫ, ଆତ୍ମା। ତାପରେ ଅଛି, ଆମେ କହୁଛେ ନା ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ, ମାଇ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ମାଇ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ? ହୁ, ହୁଜ୍? ସେଲ୍ଫ, ଆତ୍ମା। ଏ ଆତ୍ମାର। ତେଣୁ ଯାହାର ଆମେ ମାଇର କହିଲା ମାନେ ସେ ପାୱାରଫୁଲ। ଆଇ ଇଜ ପାୱାରଫୁଲ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତ ତା ଅଧୀନରେ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି, ସେଲ୍ଫ ଅଧୀନରେ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆମେ ଆତ୍ମସ୍ତରକୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଟପ୍, ଆମେ ଆତ୍ମାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଆତ୍ମା ବସିଛି ତା ଉପରେ। ଆମେ ଆତ୍ମାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କରିକି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କାମନାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ, ତା ଅର୍ଥ କଣ? ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ କାମ କରିବା, ଆତ୍ମାର ଯାହା କାମ, କାମ କଣ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏସବୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଯିଏ, ହାୟର ଅଥରିଟି, ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜକୁ ଲଗେଇଦବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି। ଇଏ ହେଲା ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ କଣ? ଆମର ସ୍ଥିତି କଣ? ଆମେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ, ଏ ଶରୀର ଗୋଟେ ଗାଡି ଭଳିଆ। ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ, ଏ ଶରୀର ଗୋଟେ ଗାଡି ଭଳିଆ। ଏ ଗାଡିର ଓନର ହଉଛି ଆମେ। ଆମେ ଶରୀର ଭିତରେ, ଆମେ ହିଁ ଓନର ଏ ଗାଡିର। ଏବଂ এই ଓନରର ଡ୍ରାଇଭର ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ଡ୍ରାଇଭର କହୁଛି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଇଆଡେ ଯିବା ଆମେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ନା, ମୁଁ ସିଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଇଆଡେ ଯିବି। ବୁଦ୍ଧି ମାନୁନି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଯୁଆଡେ ନବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ଯାଇପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟିଅରିଂ କାମ କରୁନି। ଷ୍ଟିଅରିଂ ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଲେଫ୍ଟକୁ ଯିବି, ଲେଫ୍ଟକୁ ଯିବି। କାହିଁକି ନା ଚକର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଠିକ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆର ଅର୍ଥ କଣ? ତାମାନେ କଣ? ଗାଡିଟି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଏଠି ବିପଦ, ଆମେ ଗାଡିରେ ରହିଛେ, ଆମେ ବିପଦ ପୁରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛେ। ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ଗାଡିଟିକୁ ବି ଗ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇପାରିବାନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଗାଡି ଯୋଉ ଶରୀର, ଆମେ ଇମିଡିଏଟ ଭଗବତ ଧାମ ନେଇପାରିବାନି ୟାର ରିପେୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଦେଖୁଛି ଯେ ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କିଛି ନାହିଁ, ନା ବୁଦ୍ଧି ରହୁଛି, ନା ମନ ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ,
ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ହରି ଶରଣମ୍, ସିଦ୍ଧ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଡରିକି ପଳେଇଲେ କିଛି ହବନି, ଏହା ହିଁ କର, ଭଗବତ ସେବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶରୀର କ୍ରିୟାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଯୋଉ କରୁଛେ ଆମେ, ଶରୀର କ୍ରିୟା କାମନାକୁ ତୃପ୍ତି କରୁଛେ, ତାର ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆମେ ଭଗବତ କ୍ରିୟାରେ ଲାଗିଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରେମରେ ଲାଗିଯିବା। ଆଉ ଭଗବତ କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଏସବୁରେ ଆମେ ଯଦି ଲାଗିଗଲେ କଣ ହବ ନା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ମନ ସଂଯମ, ବୁଦ୍ଧିର ସଂଯମ ସବୁ ମାନେ ସଂଯମତା ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଉପରୁ ଆରମ୍ଭ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ଯେ ପର ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଭଗବାନ ଯୋଉ ଇଏରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପର ଶବ୍ଦ ମାନେ, ପର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଉନ୍ନତତର, ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ବୋଲିକି, ପାୱାରଫୁଲ ବୋଲିକି କହି କହି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଠୁ ପାୱାରଫୁଲ, ସେ ତାଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ଏଭଳି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପର ଶବ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅର୍ଥ ହେଇପାରେ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁନେ ପରାୟା, ପର ମାନେ ଇଏ ନିଜର ନୁହଁ। ଇଏ ନିଜର ନୁହଁ, କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପରାଣୀ, ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ପର, ଇଏ ଆମ ନିଜର ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ଚେତନ, ଇଏ ତ ଜଡ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତେଣୁ ସିଏ ଆମର ନିଜର ନୁହେଁ। ତେଣୁ କାହିଁକି ସେଥିରେ ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ? କାହିଁ ମାନେ ସେମାନେ ତ ଯାହା ହେଲେ ପର, ନିଜର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କରିବା କଣ? ନିଜର କିଏ? ନିଜର ହଉଛନ୍ତି କେବଳ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ କଣ କରିବା ନା ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମିନିଂ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆସୁଛି, ଯଦି ପରକୁ ଆମେ ସେଇ ସେନ୍ସରେ ନବା। ସେମିତି ପରକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପରାୟ ସେନ୍ସରେ ନେଲେ, ଆମେ ତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମାଲିକ କିଏ? ତା ଉପରେ ଯିଏ ବସିଛି ମନ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଜାଣିବ, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମାଲିକ ହଉଛି ମନ। ବିନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ମନ ବିନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କିଛି କରିପାରିବନି, ମନକୁ କିଛି କରିପାରିବନି। ମାନେ ମନର ସହାୟତା ତାର ଦରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର। ସପୋଜିଂ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସପୋଜିଂ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନଟା ଆଉ କୁଆଡେ ଅଛି, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲିନି, ଇନଆଟେଣ୍ଟିଭ, ତାହେଲେ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ମନ ଯେହେତୁ ନଥିଲା, ସେ ଶୁଣିବାଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାର ମାନେ ନିଜତ୍ୱ ନାହିଁ, ମନ ଯଦି ତା ସାଥିରେ ନାହିଁ, ସେ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ହଉଛି ଉପରେ ଅଛି, ମନ ଉପରେ ଅଛି, ପାୱାରଫୁଲ, କିନ୍ତୁ ମନ ମଧ୍ୟ ପରାୟ, ସେ ଆମର ପର, ସେ ନିଜର ନୁହେଁ। ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ବି ଉପରେ ମନ ବସିଛି ନା। ଏ ମନ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ କାମନା ଅଛି ସେ ତ ଆମର ଶତ୍ରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା କାମନା ସେଠି ବସିଛି। ଆମେ ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ବା କାମନାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ତ୍ତି କଲେ, ମନ ତ ପରାୟା, ସୁଖ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ପର ଜିନିଷରେ ସୁଖ କେମିତି ମିଳିବ? ସେ ଆମର ନିଜର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଜର କିଏ? କେବଳ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ମନକୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗା। ଆଉ ମନ ହଉଛି ଲିଡର, ନେତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବା ସୁପରଭାଇଜର। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଉଛି ଲେବର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଲେବର, ଶ୍ରମଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଯୁଆଡେ ସୁପରଭାଇଜର ସେଆଡେ ଲେବର ଯିବେ। ତେଣୁ ମନ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡେ ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ବି ସେଟ୍ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମନକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ମନ ଉପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପର ଜିନିଷ, ପରାୟା ଯୋଉ ସେନ୍ସରେ କେମିତି ଆମେ ତିନିଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି।
ମନ ଉପରେ ପୁଣି ବସିଛି କିଏ? ମନର ବସ୍ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ଯେତେ ମନରେ ଯେତେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସଂକଳ୍ପ ବିଚାର ଅବିଚାର ସବୁ ହଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ଜାଣୁଛି, ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିବ, କାରଣ ସେ ପାୱାରଫୁଲ। ଶୋଇଗଲେ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଶୋଇଯାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ। ଶୋଇଗଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ। ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ଆସୁଛି? ସେ ମନ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ବୋଲିକି ନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଷୁପ୍ତିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଗାଢ ନିଦ୍ରାରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ମନ ଆକ୍ଟିଭ ନାହିଁ, କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଆକ୍ଟିଭ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ପାୱାରଫୁଲ। ସେତେବେଳେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନା ମନ, ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆକ୍ଟିଭ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବି ପର, ନିଜର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ କଲେ ବି ସୁଖ ମିଳିବନି, କାହିଁକି ନା ପର ଜିନିଷରେ ସୁଖ ମିଳିବନି, ନିଜ ଜିନିଷ ହେଲେ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏବଂ ତା ଛଡା କାମ ଏଠି ବସିଛି, ସେ ଆମର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସୋ ହଉଛି କେବଳ ଆମର କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ନିଜର ନୁହେଁ, ମାନେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଦବା, ବୁଦ୍ଧି ସୁଧୁରିଯିବ। ବୁଦ୍ଧି ସୁଧୁରିଲେ ତା ଅଣ୍ଡରରେ, ତା ଅଧୀନର ଯିଏ ମନ, ସେ ବି ସୁଧୁରିଯିବ। ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେ ବି ସୁଧୁରିଯିବ। ବୁଦ୍ଧି କାହାର? ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଯିଏ ବସିଛି ତାର। ଉପରେ କିଏ ବସିଛି? ଆତ୍ମା, ଅହଂକାର, ସେଲ୍ଫ। ଆତ୍ମା ଅହଂକାରର ଅର୍ଥ କଣ? ଆଇ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଡିସିସନ କାହାକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ? ଆଇକୁ, ଆତ୍ମାକୁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ଆମର, ବୁଦ୍ଧି ସୁଦୃଢ ହବା ଦରକାର। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କଣ କରିବା? କେମିତି ନା ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମେ 100 ଝାଡୁ ମାରିବା, ମାଇଣ୍ଡକୁ ଜୋତା ମାରିବା, ଯେ ମତେ କେମିତି ମାନେ କେବଳ ଭକ୍ତି କରିବି, ସେଇ ବାଟରେ ମତେ ନେଇ ଚାଲ ଭଗବାନ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଭିନିଂ ହଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଆମର ଖିଲାପ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି 100 ଝାଡୁ ମାରିବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲି କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଏଇଭଳି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇକି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ ମୋର ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଭଗବାନ ମତେ ଭକ୍ତିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆତ୍ମାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆତ୍ମାକୁ, ନିଜକୁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଦ୍ଧି ଅଧୀନରେ ରହୁଛନ୍ତି ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ପାଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହାୟତା ଆମକୁ ମିଳିଗଲା, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ ଉଠିଯିବା ଉପରକୁ, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବାନି, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବାନି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି। ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ରଖିପାରିବାନି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇନଆକ୍ଟିଭ କରିକି ଆମେ ରଖିପାରିବାନି। ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏନଗେଜ ହେବେ। କୋଉଠି ଏନଗେଜ ହେବେ? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏମିତି
ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡିସିସନ ନଉଛେ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଡିସିସନ ନେବା ଏବଂ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡେ ଅଗ୍ରସର ହବ, ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ କଣ ନା, ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ସେ ମାନେ ଇନଆକ୍ଟିଭ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେବେ। କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? କାମନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇନଆକ୍ଟିଭ ହେବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଗଲେ ନା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ କାମ କିଏ କରେଇବ? ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୋଉ କାମ କରେଇବ, କିଏ କରେଇବ? ମନ କରେଇବ। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାକୁ କିଏ କରେଇବ? ମନ କରେଇବ। ମନକୁ ପ୍ରେରଣା କିଏ ଦବ? ବୁଦ୍ଧି ଦବ। ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ କିଏ ଡିସିସନ ନଉଛି? ଆତ୍ମା। ତେଣୁ କମାଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଆତ୍ମାରୁ, କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଯିଏ ଲେବରାର୍ସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରୋସେସ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସୁଧାର ପାଇଁ, ଆମର ରିଫର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେଲା? ଆମେ ନିଜେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଲଗେଇ ଦେଲେ ନା, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢି ଶୁଣି କୀର୍ତ୍ତନ କରି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଠିକିକି ରହିପାରୁନେ। ଖାଲି ଏ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକିକି ରହିପାରୁନେ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆମକୁ ମିଳୁନି। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବା ପ୍ରେମ ଆମେ ଠିକରେ କରିପାରୁନେ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଦରକାର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ସେ ହଉଛି ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ୱେପନ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଏ ନାରଦ ମୁନି ପଚାରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ କୋଉଠି ରହନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତରରେ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାଂ ହୃଦୟେଷୁ ବା ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ମଦ୍ଭକ୍ତା। ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ, ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନା ରହୁଛି। ଯୋଗିନାଂ ହୃଦୟେଷୁ ବା, ଯୋଗୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବି ନା ମୁଁ ରହୁଛି, ନା ଏଠି ନା ସେଠି। ତାହେଲେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ, ମୁଁ ସେଇଠି ରହୁଛି। କୋଉଠି? ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ମଦ ଭକ୍ତା, ଯୋଉଠି ଭକ୍ତ ମାନେ ମୋର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଯଦି ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା, ଯିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କୃପାଟା ପାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇଯିବା ବହୁତ ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଆମର ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ୱେପନ, ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଡିଭୋଟିସ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନବା ଯେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ରହିକି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାରିପାରିବା। କାମ କୋଉଠି ବସିଛି? କାମ ମାନେ ଅହଙ୍କାରରେ ଯାଇକି ବସିଛି। ସେ ହଉଛି ସବଷ୍ଟେସନ, ସେଇଠୁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଲଗେଇଦେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ଆଉ କାମ ସେଠି ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ସହାୟତା ଦରକାର। ଏକାକୀ ନାହିଁ ଆମର ବଳ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର। ମୋର ନିଜର ବଳ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ନାହିଁ ଏ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ମତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେବାକୁ ପଡିବ। ଉପରୁ ହେଲ୍ପ ଦରକାର, ଗାଇଡାନ୍ସ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ କରିକି, ୱିଥ୍ ଡିଟରମିନେସନ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ କରିକି, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସାଧୁ ସଙ୍ଗଙ୍କ ମେଳରେ ରହିକି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ମନଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ଉପରେ କାମ, ତାକୁ ଜିତିଯିବା। ଯଦି କାମକୁ ଆମେ ମାରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ମାନେ ସାର୍ଥକତା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଏଇ ହଉଛି ଏ ଶ୍ଲୋକର
भगवान कहउछन्ति केमिति आ गुटे पुणी लास्ट से कंक्लूजन देबे 43 नंबर श्लोक रे केमिति माने जितिया पाई से तार कंक्लूडिंग रिमार्क्स देबे 43 नंबर श्लोक जोठी सरिबो जदि सरिला हमर सेहिति ता पर दिन ता पर जतबेले टर्न आसीबो आमे गोटे क्विक ये करबा कोन समरी कर दबा ए थर्ड चैप्टर गोटे क्लास रे प्राय समय हो जाइए एटू रहिबा विराम नवा ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय श्रीला प्रभुपाद की जय गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण।